एक ते सब तो मेन फॉल्ट जिहड़ा हैगा ना, एरा देखो एयर क्लीनर जिहड़ा ना टायर तो पिछे है, पूरा एयर क्लीनर टायर तो अगे है। उस तो बाद एयर क्लीनर दे डिजाइन का भी फर्क आ जाता है। आप अगर पखे ने हवा अगों खिंचनी है तो अगों हवा साफ मिलनी, इत्थे पखे ने जिहड़ी खिंचनी है तो घट्टा टायर का खिंच के फिर इत्थे आना। जिन्ना एयर क्लीनर अगे लगा जाएगा उन्ना गड्डी नूं घट्टा घट फिर उस तो बाद अगले नंबर ते जिहड़ा आ जिहड़ी प्री है एरी कित्थे है और फीएट दी प्री उच्ची हुंदी है। फिर उस तो बाद एयर क्लीनर के डिजाइन का बड़ा फर्क पैंदा। हुण 85 असी की करने हैं, असी एच डबल एयर क्लीनर लाने तो फिर आ चॉपर ते कामयाब चॉपर दे सीजन ते। हाँ जी, अगर डबल एयर क्लीनर नहीं लांदे ते आ इंजन 15 दिनों दे विच चॉपर ते इंजन खराब। दोवें तैयार हो गए ने जी। हाँ जी, तकरीबन आ ते एक ट्रैक्टर ते बिल्कुल तैयार है। एरी बस वायरिंग का थोड़ा जा काम हो रहा है ते स्टिकर लगन वाले रह गए, बाकी अभी रेडी है, मुकम्मल हो गए। हाँ जी, मुकम्मल हो गए, बस स्टिकर रह गए है ते वायरिंग हो रही है। वायरिंग भी ओवरऑल मुकम्मल नवी, वायरिंग भी सारी ओवरऑल नवी जी। अच्छा, ते हूँ पहला नाल ना दसो जी किहड़ी चीज़ तुसीं मजीद विच नवी पाई ते किहड़ी दोबारा रिपेयर कीती है जी। एहदे विच इस ट्रैक्टर दे विच पूरे दे विच अगर असीं टैंकी तो शुरू हो जाने हैं ते आ टैंकी एरी पुरानी है, देखण च तुहानूं लगेगी नवी है। आ जिहड़ा फ्रंट रैपर है आ भी पुराना ही है, एरे उत्ते पटीना भर के मंजाइया करके इहनूं नवां कर लिता। इधरों भी पुराना रेडिएटर एरा पुराना है, उन्होंने वाश किया है, कलर किया है, शील्ड भी पुरानी है। इधर आ जाएंगे तो आ इंजन ओवरऑल किया है। ठीक है जी, ठीक है। शो टोटल जिन्नी भी है शो और मरगाड़ आ सारी नवी, ठीक हो। क्योंकि क्योंकि मेरी पुरानी शो मरगाड़ की भी तुहानूं कंडीशन दिखाएगा कि वो इस लायक ही नहीं सी कि रिपेयर हो सके। फिर उस तो बाद अगली चीज़ आए कि आ पायदान इहदे पुराने हैं, इन्हां दे इत्थे स्पेसर पै गया, तुसीं देख सकते जे इत्थे तुहानूं जोड़ नज़र नहीं आएगा। आ पायदान जिहड़े है ना पिछली गड्डी नालों भी अच्छे तैयार होए है और इहदे विच आ स्पेसर पिया है, स्पेसर पा के इहनूं लंबा कर दिता गया। ठीक हो गया। इस साइड तो तुसीं देख सकते जे गड्डी नूं विचों आ जिहड़ा हजे डैशबोर्ड दे बैक कवर जिहड़े आ नहीं लगे, इत्थे कोई चीज़ पुरानी नहीं है। हर चीज़ मीटर वायरिंग पाइप मास्टर सिलेंडर हर चीज़ एरी नवी पाई है। आज जनरेटर पुराना इंजन ओवरऑल होया। बैक साइड ते आ जाएंगे तो एरिया ब्रेका का काम होया है, पिछला हाइड्रोलिक का काम होया है, लैंका का काम होया है। आ जिन्ने पाइप्स हैगे आ जिहड़े गलोनैजिंग वाले आ चीज़ा है, कुछ नवियां पईया, कुछ उन्होंने प्रॉपर गलोनैजिंग किया है। हुण बैक साइड ते आ जाओ, आ जिहड़े फ्रंट रिम है, फ्रंट रिम ते बैक रिम आ दोनों ही यारे पुराने हैं। अच्छा, लेकिन इन्हां दे उत्तों मुकम्मल तौर ते पेंट उतारिया गया है, रगड़ाई करके ला के एरे उत्ते अंडरकोट ला के स्टील पटीन ला के मंजाई करके फिर उन्होंने किया गया। तुहानूं इंज ही लगेगा कि बिल्कुल नवे हैं। आ हार्डवेयर जिहड़ी है आ काबले जिहड़े आ नवे पै गए। ठीक है, टायर ट्यूबा नवे हैं। बैक साइड ते आ जाइए तो बैक साइड ते आ जिहड़ी लोअर लैंका है आ दोनों नवियां है। आ पट्टियां दोनों पुरानियां है, लेकिन इन्हों इत्थों कट के एर च नक्के ला दिते। पट्टी नवी पा देनी, वो नवियां पट्टियां जिहड़ियां विंगियां हो जांदियां। हजे एरिया पिछलिया जिहड़ी है ना लैंका ए पिछलिया संगलिया लगन वाली है ते बाकी आ सारा पिछों तैयार है। आ तुसीं देख सकते जे पिछों तुहानूं किसी जगह तो ट्रैक्टर जिहड़ा है ना इस तरह फील नहीं कराएगा कि पुराना ट्रैक्टर है। वेरी गुड। आ बस संगलिया सिर्फ लगन वाली है। इधर हुण तुहानूं दूसरा ट्रैक्टर दिखा दिंदे आ भी ट्रैक्टर है। आ जिहड़ा ट्रैक्टर असीं लास्ट देखिया 2017 मॉडल है। 17 मॉडल है। एक बंदा शौकीन है, उन्हें मेरे को भेजे दोनों ट्रैक्टर। 17 मॉडल 7-8 साल तबाही लाती। हाँ जी, मैं तुहानूं एरिया देखो आओ, मैं तुहानूं एरिया शो का हाल दिखा देना तो तुसीं आपे ही अंदाजा ला लोगे कि शो मरगाड़ा दा की हाल सी। आ देखो इस साइड तो जरा कैमरा मारो मरगाड़ा दा हाल। आ देखो आ दोनों गड्डियां दे मरगाड़ सी। आ री शो दा हाल देख सकते हो तुसीं। आ देखो मरगाड़ सारे गल गए, बिल्कुल खत्म हो गई। आ देखो पट्टियां शट्टियां ला के आ देखो आ फिर सारा आ 17 दे विच 17 दे ते 16 दे मरगाड़ा दा हाल है। हुण आ चीज़ां जिहड़ी है ना रिपेयर के काबल नहीं सी हैगियां कि इन्हां नूं रिपेयर किया जाए, तो फिर इस करके असीं इहनूं मुकम्मल तौर ते उतार ज्यादा कोई हमला होया जी। हाँ जी, यारे उत्ते मेरा ख्याल है आ बार्डर ते जंग भी लड़न गया सी। आ देखो इनू इत्थे भी गोलियां वजिया है,
ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਾਂਦਮਾਰੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਐਕਸਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਐਕਸਲ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਐਕਸਲ ਨਵੇਂ ATS ਦੇ, ਇਧਰ ਐਕਸਲ ਨਵੇਂ ATS ਦੇ, ਹਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ੀਲਡਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਸਟicker ਸਟੁਕਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟicker ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ, ਮਿਲਰ ਟਰੈਕਟਰ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਿਲਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਟicker ਉਹ ਨਾ ਹਜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਆ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਵੇਂ, ਇਧਰੋਂ ਪਾਈਪ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ, ਯੂਨਿਟ ਨਵਾਂ, ਸਿਰਫ ਆ ਜਨਰੇਟਰ ਪੁਰਾਣਾ। ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਈਪ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ 3 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਾਈਪ ਹੈਗਾ? ਆ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਈਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਮਿਲਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 1100-1200 ਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬਣਵਾਇਆ ਆ ਕੋਈ 1800 ਦਾ। ਕਰੀ ਮਿਲਤ ਵੀ ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਲਾਂਦੀ। ਆ ਪਾਈਪ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਆਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਇੰਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਾਟਸਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾਤ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਪਾਈਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਜੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੀਲਡਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਨਾ ਸ਼ੀਲਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਪਿਆ। 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਨਵੇਂ ਪਏ ਆ, ਸਲੈਂਸਰ ਨਵਾਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਇੰਜਨ ਓਵਰਆਲ ਹੋਇਆ। ਟਾਇਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ? ਫਰੰਟ ਵੀ ਪੈਂਥਰ, ਫਰੰਟ ਵੀ ਪੈਂਥਰ ਪਾਏ ਆ। ਆ 8 ਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾਏ ਆ, 6 ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 18 ਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾਏ। 18 ਨਹੀਂ 16 ਪਲਾਈ ਨਹੀਂ, 16 ਪਲਾਈ ਦੇ। 16 ਪਲਾਈ, 16 ਪਲਾਈ ਸੁਪਰੀਮ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਪਰੀਮ 16 ਪਲਾਈ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ 16 ਪਲਾਈ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਆ 16 ਪਲਾਈ ਦੇ ਤੇ 8 ਪਲਾਈ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹਾਲਾ ਕੋਈ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਫਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਹੀ, ਪੂਰਾ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਜਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪ ਅਗਰ ਪੱਖੇ ਨੇ ਹਵਾ ਅੱਗੋਂ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਮਿਲਣੀ। ਇੱਥੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਟਾਇਰ ਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ। ਜਿੰਨਾ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੱਟਾ ਘੱਟ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਹੈ ਐਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਔਰ ਫੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ 85 ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚ ਡਬਲ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਲਾਣੇ। ਡਬਲ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਚੋਪਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਚਾਪਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਡਬਲ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆ ਇੰਜਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਪਰ ਤੇ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਚ ਤੇ ਡਬਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ। ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੱਢ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਲਾਓ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟਾ ਐਰੀ ਨਿਸਬਤ ਉਸ ਚ ਘੱਟ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੇ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜਨ ਦੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਨਿਸਬਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਕੋ ਇੰਜਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ, ਔਰ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਈਪ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 85 ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਪਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਚੋਕ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਮਿਡ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਕੇ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ? ਨਹੀਂ, 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਦਾ ਆਇਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੌਣਾ ਲੀਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਡੇਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਲਿੱਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਡਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਡੇਲੀ ਚੈਕਿੰਗ। ਠੀਕ, ਡੇਲੀ। ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਗਰ ਘੱਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਡੇਲੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਘੱਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤੇ ਫਿਰ 7 ਦਿਨ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਚ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਵੈਸੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਹੀ। 72 ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਓ, ਘੱਟੇ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਨਾ ਵਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਦੇ ਜੇ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਂਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਆ ਸਹੀ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਣੇ। ਅਗਰ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਵਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੰਜਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ 15 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੋਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ 13,07,000, ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਲੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ 13 ਤੋਂ 13.5 ਇਹਦੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਚ ਦੋਵੇਂ ਤਿਆਰ 13 ਲੱਖ ਦੇ ਰਿਲੈਕਸ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਤਿਆਰ। ਹਾਂਜੀ ਡਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ। ਤੇ Spacer ਆ ਪਾ ਡਿਲੈਕਸ ਕੇ। ਕਰਨ ਤੇ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਆ ਹਾਂਜੀ। ਸਪੇਸਰ ਪੈਣਾ, 2 ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਪਾਇਦਾਨ ਲੰਬੇ ਹੋਣੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਇਦਾਨ ਔਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਚ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਦਾ? ਆ ਸਪੇਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਸਹੀ। ਪੱਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਜੇ ਆਪ, ਉਥੋਂ ਗੈਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੋ ਕਰਾ ਅੱਛਾ ਲੈ। ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜੇ? ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਲੈ ਜੇ ਆਪ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਮਿਲ ਜੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 2 ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਆ ਤੇ ਪੀਸ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 80,000 ਚਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਠੀਕ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਲ ਆ 2 ਪੈਪ ਵੀ ਲੰਬੇ ਪੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲੇ। ਸਹੀ। 18 ਕਾਬਲੇ ਪੈਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਂ ਐਕਸਟਰਾ। ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋ ਬੱਜਾ ਵਜਾਇਆ ਲਾਏ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 10,000 80,000 ਚ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਮ ਟਰੈਕਟਰ। 80,000 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਐਡਰੈਸ ਜੀ ਨਦੀਮ ਬ੍ਰਦਰ ਆਟੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬਰਕੀ ਰੋਡ, ਲਾਹੌਰ, ਪਾਕਿस्तान। टेलीफोन नंबर 0321 94 72 206। ਠੀਕ ਹੈ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਓਕੇ ਜੀ।